Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening to all. I think you people are feeling difficulty to solve the problems on amalgamation. But if you are practicing more problem on these concepts, it will become easier than the other chapters. So compared to other chapters, it will become more easier. So hence I suggest you people to practice more and more problems to solve these amalgamation problems easily. Okay, in today's class we shall see the next problem on amalgamation, that is problem number 3. The following are the balance sheet of X Limited and Y Limited as on 31st March 2015. So they are given liabilities X Limited, Y Limited, assets X Limited and Y Limited. So in liability side they are given equity share capital, so 50 lakhs and 30 lakhs. 14% preference share capital 22 lakh 17 lakhs, general reserve 5 lakh 2 lakh 50, export profit reserve 3 lakh 2 lakh, investment allowance reserve they are given only for Y Limited 1 lakh, P&L account 7 lakh 50 5 lakh, 13% debentures 5 lakh 3 lakh 50, trade creditors 4 lakh 50 3 lakh 50, other current liabilities 2 lakh and 1 lakh 50. And if you come into the asset side, land and building 25 lakh 15 lakh 50, plant and machinery 32 lakh 50 17 lakh, furniture and fittings 5 lakh 75,000 and 3 lakh 50,000, investments 7 lakh and 5 lakh, stock 12 lakh 50 and 9 lakh 50, debtors 9 lakh 10 lakh 30, cash at bank 7 lakh 25,000 and 5 lakh 20,000. So this is the balance sheet amounts. And if you're coming with the adjustments, XY Limited is formed to take over X Limited and Y Limited. Here they are framing a new company called XY. It is a new company. XY is the new company. So they are taking over both X and Y. So hence these two are transferor companies, means closing companies. X and Y companies are closing, and XY they are framing new company. So this is transferee company. So XY ಏನಾಗುತ್ತೆ transferee company ಆಗುತ್ತೆ, X and Y closing companies ಅಥವಾ transferor companies ಆಗುತ್ತೆ. Y Limited for the following consideration. So consideration information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Firstly they are given for X Limited. X Limited ಗೆ ಏನೇನು consideration ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Issue of 4,80,000 equity shares of rupees 10 each of XY Limited at par to equity shareholders. For equity shareholders in X Limited, they are issuing 4,80,000 equity shares of rupees 10 each. Okay. Issue of 15% preference shares of rupees 100 each of XY Limited to discharge the preference shares holders of X Limited at 10% premium. Okay, this is for preference shares. And for Y Limited, issue of 3,50,000 equity shares of rupees 10 each of XY Limited at par to the equity shareholders. For equity shareholders, they are issuing 3,50,000 equity shares at 10 each, and issue of 15% preference share of rupees 100 each of XY Limited and discharge the preference shareholders of Y Limited at 10% premium. Even of Y Limited, they are discharging at 10% premium. The debenture holders of X Limited will be converted into equivalent number of debentures of XY Limited. The statutory reserve ratio are to be maintained for 3 more years. Hence, so actually amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase ಅಂತ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಸೊ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Close the books of X Limited, actually this is X Limited, close the books of X Limited and Y Limited and show the opening entries and balance sheet of XY Limited on assumption that amalgamation in the nature of merger. So problem ಕೇಳಿರೋದವರು ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನೂ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನೂ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Step 1, calculation of purchase consideration.
ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 4,80,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 each ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 4,80,000 into 10 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 48 lakh ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ 3,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 each ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು 35 lakhs ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 22 lakh ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22 lakhಗೆ 10% ಅಂದರೆ 2,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವರಿಗೆ 24,20,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಅವ್ರದ್ದು 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 17 lakh ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 1,70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವರಿಗೆ 18,70,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 72,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಸಿ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 53,70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ 48 lakhs ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ 35 lakhs ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಇದು 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ 24,20,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ 18,70,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 72,20,000 ಇವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ purchase consideration. Only payment made to the shareholders, either it may be equity shares or it may be preference shares. Payment made to the equity shareholders and preference shareholders should be taken under the purchase consideration. For payment made for other liabilities, whatever the other liabilities are there, for them if any payment made, so that will not be considered for calculation of PC. ಅದು PC ನಲ್ಲಿ include ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 and step 2. And if you going with the step 3, closing the books of account. And if you coming to the step 3, closing the books of transferor companies. Firstly, in the books of X Limited. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಲೆಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನಫ್ ಅಂತ. ಲೆಜಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ 72,20,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 72,20,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು 22 lakhs ಇದೆ. 22 lakhs ಅವ್ರನ್ನ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದು 22 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 22 lakhs ಇದೆ, 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ 24,20,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 24,20,000 minus 22 lakhs
ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ 2,20,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ? 2,20,000. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದು 22 lakhs. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದು 22 lakhs. ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ 2,40,000 ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಟೋಟಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ 2,20,000 ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ 2,20,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೀನಿ 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,20,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಬಂದು 2 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಈಸಿಯೆಸ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ XY ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ XY ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಸಿ ಬಂದು 72,20,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 72,20,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಪಿ ಸಿನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ XY ಲಿಮಿಟೆಡ್ 48 lakh, ಬೈ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ XY ಲಿಮಿಟೆಡ್ 24,20,000 ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು XY ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ XY ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೊ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 lakhs ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ಈ 50 lakhs ಏನೇನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ XY ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 48 lakhs ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 2 lakh ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರ 50 lakhs ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 50 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಕೊಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ 48 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2 lakh ಆಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ 50 lakhs ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಪಿ ಸಿ ಏನೆಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಪಿ ಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದು 22 lakhs ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 22 lakhs ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 2,20,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 22 lakhs ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 2,20,000 ಬಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ 24,20,000ನ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್, so it is not correct to pass the general entries after making ledgers. So firstly we supposed to pass the general entries, then we supposed to go for the ledgers. But for our convenient what we will do, so ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್, and this is equity shareholders account, and this is 14% preference shareholders account. So this is what closing the books of transferor company. So transferor books na ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. Next we shall see opening entries in the books of transferee company. That is step number 4, opening entries and balance sheet in the books of transferee company, that is XY limited. So firstly ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, so you supposed to pass entry for the
ಪಿ ಸಿ ಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ 72,20,000, ಇವರಿಗೆ 53,70,000 ಪಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು, ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ 1,65,00,000 ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇಲ್ ಗೆಟ್ 1,64,40,000. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 1,64,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ, ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 60,000. ಸೊ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 60,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3, ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ 72,20,000 ಟೋಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 48 lakhs ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 24,20,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 53,70,000. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 35 lakhs ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 18,70,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಲ್ಡ್ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರಿ 8,50,000 ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. This is opening entries. And next we shall see the balance. So this is new balance sheet. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2015. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಗ ಯಾವುದು ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ 48 lakhs ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ 35 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ 48 lakhs ಪ್ಲಸ್ 35 lakhs ಬಂದು ಸಿಲ್ ಗೆಟ್ 83 lakhs ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ 24,20,000 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ 18,70,000 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 42,90,000. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 42,90,000. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 42,90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 60,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 60,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, ಒಂದೇ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಇರೋದು, ಎರಡು ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎರಡೂ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎರಡು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಇಷ್ಟಿದೆ. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಂದು 1,65,00,000 ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್,
ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್, ಡೇಟಾಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿದು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇಲ್ ಗೆಟ್ 1,65,00,000. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ. I think you people understood this one, and this is a bit important for your 14 marks. 14 marks question paper, 14 marks ಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And if you're having any doubt, you can ask me. Okay, thank you.